मारा घटमा बिराजता श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी। मारू मनडू छे गोकुळ वन रावण, मारू मनडू छे गोकुळ वन रावण। मारा तनना आंगणियामा तुलसीना वन, मारा प्राण जीवन। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी। हे मारा आत्मना गणेशी महाप्रभुजी। मारा आत्मना गणेशी महाप्रभुजी। मारी आँखो दिसे रे गिरधारी रे धारी, मारी आँखो दिसे रे गिरधारी रे धारी। मारू तन मन गयो छे जेने वारी रे वारी, मारा श्याम मुरारी। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी। हे मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला, मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला। नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना केदारे दर्शन, मारू मोही लीधु मन। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुनाजी महाप्रभुजी। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुनाजी महाप्रभुजी। हे हूँ तो नित्य विठ्ठल वरनी सेवा रे करूं, हूँ तो नित्य विठ्ठल वरनी सेवा रे करूं। हूँ तो आठे समा केरी झांकी रे करूं, हूँ तो आठे समा केरी झांकी रे करूं। मैं तो चितड़ो श्रीनाथ जी ने चरण धरूं, जीवन सफल करूं। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुनाजी महाप्रभुजी। मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुनाजी महाप्रभुजी। मैं तो पुष्टि मार्ग केरो संग रे साध्यो, मैं तो पुष्टि मार्ग केरो संग रे साध्यो। माने धोड़ कीर्तन केरो रंग रे लाद्यो, माने धोड़ कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो। मैं तो लालानी लाली केरो रंग रे मांग्यो, हिरलो हाथ रे लाग्यो।
मारा घटમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે. ફેરો લખ રે 84 નો મારો રે ટળે, મને મોહન મળે. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારી અંત સમય કેરી સુણો રે અરજી. મારી અંત સમય તેરી સુનો રે અરજી. લેજો શ્રીજી બાવા ચરણોમાં દયા રે કરી. લેજો શ્રીજી બાવા ચરણોમાં દયા રે કરી. મને તેડા રે યમ કેરા કદી ના આવે, મારો નાથ તેડાવે. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવન. મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવન. મારા તનના આંગણિયામાં તુલસીના વન. મારા પ્રાણ જીવન મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મહાપ્રભુજી 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 મહાપ્રભુજી.
मने प्यारू लागे श्रीजी तारू नाम। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। के भूली छोड़ी दीधा सगुड़ा काम। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। के मने प्यारू लागे श्रीजी तारू नाम। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। के भूली छोड़ी दीधा सगुड़ा काम। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। मन मंदिरिये तुलसी निमाड़ा। भव बंधन ना तोड़ शिताड़ा। हो मन मंदिरिये तुलसी निमाड़ा। भव बंधन ना तोड़ शिताला। मन मंदिरिये तुलसी निमाड़ा। भव बंधन ना तोड़ शिताड़ा। मारू घर बने रुड़ु ब्रिज धाम। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। के मने प्यारू लागे श्रीजी तारू नाम। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। के भूली छोड़ी दीधा सगुड़ा काम। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। प्रहर बनी रहूं तारी दासी। चरणों मतारा मथुरा ने काशी। हो 8 प्रहर बनी रहूं तारी दासी। चरणों मतारा मथुरा ने काशी। 8 प्रहर बनी रहूं तारी दासी। चरणों मतारा मथुरा ने काशी। मांगू एक हवे हैया केरी हाम। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। तन मन धन श्रीजी ना चरणों मां। के मने प्यारू लागे श्रीजी तारू नाम। तन मन धन जय काना काळा प्रभु नटवर नंद लाला।
बजरंगी जय हनुमान, राम भक्त जय जय हनुमान, राम भक्त जय जय हनुमान, पवन पुत्र जय जय हनुमान, पवन पुत्र जय जय हनुमान, केसरी नंदन जय हनुमान, अंजनी नंदन जय हनुमान, जय गुण सागर जय हनुमान, ज्ञान उजागर जय हनुमान, कष्ट भंजना जय हनुमान, भक्त रक्षणा जय हनुमान, गदाधारी जय हनुमान, ब्रह्मचारी जय हनुमान, सारंगपूर्णा जय हनुमान, धर्म ध्वजारा जय हनुमान। हे महावीर विनायक दुख नसायक राम सहायक रंगीला, कपिराज रूपाला भय भुजाला महादयाला मोजीला। जय मंगलकारी व्योम विहारी बहुपकारी बलभारी, जय असुर निकंदन जय भीड़ भंजन अंजनी नंदन अवतारी जो ने अंजनी नंदन, अवतारी जो ने अंजनी नंदन अवतारी। हे महावीर बजरंग बली एक रज प्रभु गुरमाधर जो, हे अंजनी नंदन उपकारी भक्तों निसहाय सदा कर जो, श्री सीता मयानी शोध करी श्री राम प्रभु ना दुख हरा, श्री सीता मयानी शोध करी श्री राम प्रभु ना दुख हरा, एवा कष्ट भंजना करुणा सागर सेवक ना संकट हर जो। श्रद्धा भक्ति ने भाव लई अमे आया तुम्हारे मंदिरे, श्रद्धा भक्ति ने भाव लई अमे आया तुम्हारे मंदिरिये, निज सौम्य रूपना दर्शन दईने आशायम पूर्ण कर जो।
हायस्कूल साहिल ચાલો જા ખસજો आनंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ आवाज जी सिरावे आओ आओ कन्हैया लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी
सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्तु तिर्व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितोर्ज्ञानमया प्रदीपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशया दुग्धं ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नीलकंठ महादेव की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवती भवानी मात की जय। ब्रह्मदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरिओ 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 हरिओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम
જય નંદી બાબા કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. હરિઓમ. પ્યારે ભક્તો, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાથી આજથી 7 દિવસની યાત્રાનો પ્રારંભ આપણે કરીશું. તો પ્રથમ તો આપણા ધારાસભ્ય જીતુભાઈ પટેલ, એમની સંગાતે પધારેલા મહેમાનો, મહાનુભાવો, આપ સર્વે ભક્તજનો, આપના અંતરમાં બેઠેલા પરમાત્માને કોટી કોટી પ્રણામ. ગાય માતાના ચરણોમાં પ્રણામ, બ્રહ્મદેવ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ, મા ભવાનીના ચરણોમાં પ્રણામ. પરમાત્માની કૃપાથી ઘણી મહેનત પછી અને ઘણા સમય પછી શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન આ ગામમાં થયું છે. તો આપણને એક વિચાર આવે, આટલી વખત કથા સાંભળી, રામકથા સાંભળી, કૃષ્ણ કથા સાંભળી, શિવ કથા સાંભળી, તો કથાકારો કથા કરતા થાક્યા જ નથી, કથા સાંભળનારા કથા સાંભળતા થાક્યા જ નથી. એટલો જ આનંદ, ઉમંગ, ઉલ્લાસ કેમ? આ મોટો ખર્ચો કરવો, સમય આપવો અને આ કથાનું આયોજન કરવું, આની પછાડીનું એવું તે કયું તત્વ છે કે જે આપણને ખેંચી રાખે છે? આટલા વર્ષોથી આપણે કથા સાંભળતા એવા છીએ. આનો મતલબ એ થયો કે આમાં કંઈક એવું તત્વ છે કે જે તમને એના તરફ આકર્ષે છે. અને એ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે ઈશ અનુગ્રહ થાય, પરમાત્માની કૃપા થાય, તો જ આ શક્ય છે. તુલસીદાસજીએ એક સુંદર ચોપાઈ લખી છે. એમાં કીધું છે તુલસીદાસજીએ રામચરિત માનસમાં, તમારી ઈચ્છા પ્રગટ થાય, એમાં તમે પ્રયત્ન કરો અને પરમાત્માનો અનુગ્રહ થાય, તો આવા આયોજનો થઈ શકે, આવા ભગીરથ કાર્યનું આયોજન થઈ શકે. અને એટલા માટે તુલસીદાસજીએ રામચરિત માનસમાં કહ્યું છે, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, પાવન માર્ગ પાવની આ માર્ગનો પ્રતીક એ જ બની શકે જેના પર પરમાત્માની અતિશય કૃપા હોય. પરમાત્માની કૃપા તો બધાની ઉપર છે, મારી ઉપર છે, તમારી ઉપર છે. રસ્તે ચાલતો ભિક્ષુક હોય એની પર બી ભગવાનની કૃપા છે. પણ આ માર્ગની ઉપર, ધર્મના માર્ગો ઉપર એ જ પગ મૂકી શકે કે જેના પર પરમાત્માની અતિશય કૃપા હોય. આમ આ સર્વેના ઉપર પરમાત્માની અતિશય કૃપા, એટલા માટે જ આપણે ધર્મ કાર્યના પદ પર પગ મૂકી શકીએ. એમ કહેવાય છે કે સંત સત્સંગની પ્રાપ્તિ બે રીતે થઈ શકે છે આપણા જીવનમાં. એક તો અબ મોહી ભા ભરોસો હનુમંતા, બીનુ હરિ કૃપા મિલે નહીં સંતા. બીજા અર્થમાં કહીએ તો બીનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બીનુ સુલભ ન સોઈ. આ એક કારણ હોઈ શકે. અને બીજું છે પુણ્ય પુંજ બીનું મિલહી ન સંતા. તમારું પુણ્ય હોય તો સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય, અથવા તો અબમોહી ભા ભરોસો હનુમંતા, બીનુ હરિ કૃપા, ભગવાનની કૃપા થાય તો સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય. અચ્છા, આપણે આજ બધા કથામાં અહીંયા ભેગા થયા છો, આજનો સત્સંગ તમને પ્રાપ્ત થયો છે, આજ 7 દિવસનો સત્સંગ આપણને મળશે, એ કઈ રીતે મળ્યો? આપણે શું માનવું કે
બિનુહરી કૃપા મિલાઈને સહી સંતા એના કારણે મળ્યો. સંતોની કૃપાથી એટલા માટે મળ્યો કે પુણ્ય પુંજ બિનો. તમે તમારું પુણ્ય કંઈક વાપર્યું તેને કારણે મળ્યો. એ જાણવું કઈ રીતે? સંતોને મહાત્માઓ કહે છે કે જો ભાઈ, ઠંડી દૂર કરવાના બે સાધનો છે, બે ઓપ્શન છે. કાં તો તમારી પાસે પૈસા હોય તો એક કંબલ ખરીદી લો, ધાબળો ઓઢીને બેસી જાઓ, તમારી ઠંડી દૂર થઈ જશે. અને અથવા તો પરમાત્માને પ્રાર્થના કરો, પ્રભુ કૃપા કરો, તો કોઈક આપણને ધાબળો ઓઢાડી જાય. પહેલામાં અહંકાર છે, મારી પાસે પૈસા હતા અને મેં ધાબળો ખરીદી લીધો. બીજામાં કૃપા છે. તો સત્સંગની પ્રાપ્તિ થયા પછી પ્રતિષ્ઠાનો મોહ જાગે. આ મેં કર્યું, આ મારા થકી થયું, હું હતો તો આ થઈ ગયું, આ મોહ જાગ્યો. એનો મતલબ એ થયો કે પુણ્ય પુંજ, તમારે પુણ્ય વપરાઈ ગયું. એના દ્વારા તમને સત્સંગની પ્રાપ્તિ થઈ. તમારા ખાતામાં જે પુણ્ય હતું થોડું ઓછું થઈ ગયું એના દ્વારા, કારણ કે તમને મોહ જાગ્યો છે. અને અથવા તો પ્રતિષ્ઠાનો મોહ તૂટે. આ તો બધું ભગવાનનું કાર્ય છે, ભગવાને કર્યું છે, મને ખાલી નિમિત્ત બનાવ્યો છે. તમારો મોહ તૂટે, પ્રતિષ્ઠાનો મોહ તૂટે તો જાણવું કે અબ મોહી ભા ભરોસ હનુમંતા, બિનુ હરિ કૃપા મિલે નહીં સંતા. એ પરમાત્માની કૃપા થઈ હોય તો જ સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય. તો આ સત્સંગની અંદર, આ કથાની અંદર પ્યાસ ભી હૈ और તૃપ્તિ ભી હૈ. આટલા વર્ષોથી તમે કેટલી કથા સાંભળી હશે, છતાં પણ પ્યાસ છે. કથા સાંભળવાની પ્યાસ છે તમને. ઓર કથા સાંભળ્યા પછી બહુ આનંદ આવ્યો, તૃપ્ત પણ થઈ ગયા. પણ તૃપ્ત થઈ ગયા પછી પાછી પ્યાસ લાગવી જોઈએ. નહીતર એકવાર કથા સાંભળો અને પછી કેવો સાંભળી નાખી. ઘણા નથી કથા મોરારી બાપુને સાંભળી નાખ્યા, રમેશભાઈ ઓઝાને સાંભળી નાખ્યા, ગિરી બાપુને સાંભળી નાખ્યા, ગુરુદેવને સાંભળી નાખ્યા, સાંભળીને નાખ્યા, ઉતાર્યું કઈ નહીં. પાછી પ્યાસ પણ લાગે, પાછી તરસ પણ લાગે, પાછી ભૂખ પણ લાગે. તો એ સાચા અર્થમાં એમ કહેવાય કે આપણે સાચા ભક્ત છીએ. એટલે પશુ હોય તે તૃપ્ત થાય, હે ને, પશુ હોય એ તૃપ્ત થાય. માનવ ક્યારે તૃપ્ત થતો નથી. સાચો ભગવાનનો ભક્ત ક્યારે તૃપ્ત થતો નથી. અને રામાયણમાં એટલા માટે કીધું છે, રામ કથા સતી કિરણ સમાના, સંત ચકોર કરહી જેહી પાના. રામ કથા, કૃષ્ણ કથા એ શશી કિરણ, શશી અને ચંદ્રના કિરણો જેવી છે. ચકોરી નામનું પક્ષી તમે સાંભળ્યું? ચકોરી, ચાતક ચકોરી. चकोरी चंद्र से बहुत प्यार करता है. ये चंद्रोदय થાય ત્યારનો એની સામે મીટ માંડે, એને એટલું પ્રેમ કરે છે. આમ કરતા 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 આખી રાત વીતી ગઈ, ચકોરી ચંદ્રને ન મળી શકી. બીજો દિવસ થયો, પાછી રાત પડી, પાછો એ જ પ્રમાણનો ક્રમ. ચંદ્રના તરફ જુએ, ચંદ્ર અસ્ત પામે, વળી પાછી નિરાશ થઈને બેસી જાય. કોક સંતે કહ્યું કે આમ શું કરે છે તું? મારે ચંદ્રની પ્રાપ્તિ કરવી છે, હું ચંદ્રને પ્રેમ કરું છું, એટલા માટે એના તરફ જોઉં છું. તો ચંદ્ર તને મળ્યો? બોલે ના. તો કેમ રોજ આવી રાહ જુએ છે? ત્યારે ચકોરી એમ કીધું કે કોક દી આમ રાહ જોતા જોતા મારો પ્રાણ છૂટી જાય, કોઈક તમારા જેવા સંત હશે, એ મારા અગ્નિ સંસ્કાર કરશે, મને બાળશે, અગ્નિમાં પધરાવશે, એની ભસ્મ બનશે, અને કોક દી ભોળિયો નાથ ભગવાન શિવજી અહીંથી ફરતો ફરતો જશે, એ ભસ્મ જોશે, એના કપાળે લગાવશે, અને એના કપાળમાં ચંદ્ર બેઠો છે, ત્યાં હું એને મળી લઈશ. આ ભાવ હોવો જોઈએ કથાને માટે, ऐसा भाव होना चाहिए. तो कथा એ તો જીવન જીવવાની એક પાઠશાળા છે. આજથી 7 દિવસની એ પાઠશાળા ચાલુ થશે, 7 દિવસ માટે. કથા એ સરિતા છે, નદી છે. કથાને સરિતાની ઉપમા એટલે નદીની ઉપમા આપી છે. કેમ? ક્યોંકि वो बहती है, સરિતા બહેતી है, इसलिए ખાબોચ્યું નથી.
કારણ કે નદી હંમેશા આપે છે, એનામાં સમર્પણનો ભાવ છે, એટલા માટે નદીના પાણી મીઠા હોય. અને ખાબોચિયું બંધિયાર છે. બંધિયાર થાય, આપણા જીવન બધા એવા છે, ઘણા ખાબોચિયા જેવા જીવનો છે, બંધિયાર થઈ ગયા છે. પછી એમાં શું થાય? જીવાત પાકે, જંતુ પાકે. પણ નદીનું નિર્મળ નીર હોય, સતત વહેતું હોય, દિને દિને નવમ નવમ, એ પાણી ખડખડ વહેતું હોય, એ પાણી જાય, એ નવું ને નવું જ હોય, નિત્ય નવું પાણી આવે છે. એટલા માટે એનું પાણી મીઠું છે. અને સમાજમાં પણ આવા બે પ્રકારના લોકો છે, એક તો નદી જેવા અને ખાબોચિયા જેવા. સરિતા સતત આપે છે અને એટલા માટે એનું પાણી મીઠું છે. અને દરિયો હંમેશા સંગ્રહ કરે, ભેગું જ કરતો રહ્યો, ભેગું કરતો રહે, પછી પાકે શું એમાં? મીઠું, ખારું. આ મીઠું શબ્દ પર તમે વિચાર કર્યો? આપણે મીઠું મોઢામાં લઈને મૂકીએ, ચાખીએ, લાગે કેવું? ખારું. તો એને મીઠું કેમ કહીએ? ખારું લાગે તો એને મીઠું કેમ કહીએ? જૂઠું બોલવાનું શું કામ છે? તો ઘણા લોકો કહે કે એના વગર ચાલે નહીં, રસોઈમાં એના વગર ચાલે. કોણે કીધું નહીં ચાલે? બાસુંદીમાં ક્યાં મીઠું નાખીએ છીએ? દૂધ પાકમાં ક્યાં મીઠું નાખીએ છીએ? ખીર બનાવી તેમાં ક્યાં મીઠું નાખીએ છીએ? એવું નથી કે એના વગર ન ચાલે, પણ એમ કહેવાય છે કે એનો બાપ મોટો છે. મીઠાનો બાપ કોણ છે? દરિયો, સમુદ્ર. એનો બાપ મોટો છે, એટલે એનામાં મીઠું નહીં હોય ને તો એને કહેવું પડે મીઠું. મેરે ભાઈ બેન, ભાગવત કથા એ સરિતા છે, ભાગીરથી ગંગા છે. શ્રીમદ ભાગવત કથા એ મંદિર છે, મંદિર નથી, એ સરિતા છે. સકલ લોક જગ પાવની ગંગા, આખા લોકને પાવન કરતી કરતી વિષ્ણુ ત્રિપદગામિની આખા સકલ લોકને પાવન કરતી કરતી અહીંયા આવી છે. ઓલી ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવું હોય તો તમારે હરિદ્વાર જવું પડે, અથવા તો કાશી જવું પડે, ત્રિવેણી સંગમમાં જવું પડે. તો ત્યાં તમે પૈસા ખર્ચીને જાઓ, ટિકિટ ખર્ચીને જાઓ, સમય ખર્ચીને જાઓ, તો ત્યાં સ્નાન કરવાનું મળે. પરંતુ આ શ્રીમદ ભાગવત કથાની ગંગા તો ફરતી ફરતી તમારા નાના પોઢામાં આવી ગઈ. બાપુ, આ ગંગા કેટલી પવિત્ર છે, વિચાર કરો. આ ગામના કેટલાય વડીલો, યુવાનો, ભાઈઓ, બહેનોએ કેટલી પ્રાર્થના કરી હશે, ત્યારે આ ગંગાજી સામે ચાલીને અહીં આવ્યા છે. તો સકલ લોક જગ પાવની ગંગા, સકલ લોકને પાવન કરનારી આ ગંગા છે. એટલે આ મંદિર નથી. મંદિરમાં હોય તો અમુક મર્યાદા લાગે, અમુક સમય બંધ કરી દેવાનું, અમુક સમય પછી અંદર ગર્ભગૃહમાં ન જઈ શકાય, આ મર્યાદા લાગે. આપણે હમણાં હનુમાનજી દાદાના મંદિરમાં ગયા ને, ત્યાં કીધું કે બહેનોને અંદર નહીં જવાનું, એક મર્યાદા લાગી. ભલે અંતરથી અંતર્યામીથી પડદો ન હોય, દૂરી ન હોય, પરંતુ એક ભૌગોલિક દૂરી હોય. અહીંયાથી આગળ ન જવું, અહીંયાથી સેવક જ જઈ શકે, અર્ચક જ જઈ શકે. હું પૂજારી નથી કહેતો, હા, કે ઘણા લોકો પૂજારી, મંદિરના પૂજારી, ખોટી વાત. પૂજારી શબ્દ વપરાય જ નહીં એને માટે. અર્ચક, પૂજક, સેવક, દાસ. પૂજારીનો મતલબ શું થાય? પૂજાની અરી. અરી એટલે શત્રુ. એ શત્રુ થોડો છે પૂજાનો, એ તો રોજ પૂજા કરે છે. તો અંતરથી અંતર્યામીથી દૂરી હોય છે, નથી હોતી, એક ભૌગોલિક દૂરી હોય છે. પરંતુ આ કથા એવી છે કે અહીંયા કોઈ દૂરી નહીં, નદીની સામે કોઈ બંધન નહીં. ત્યાં રાક્ષસ પણ આવીને પાણી પી શકે અને સંત પણ આવીને પાણી પી શકે. ત્યાં વાઘ પણ પાણી પી શકે અને બકરી પણ પાણી પી શકે, એમાં કોઈ એને ભેદ નહીં. એટલા માટે મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું સુંદર સર્જનહારા રે, મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું સુંદર સર્જનહારા રે. નહીં પૂજારી નહીં કોઈ દેવા, નહીં પૂજારી નહીં કોઈ દેવા, મંદિરને તાળા રે, મંદિરને તારે, મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું સુંદર સર્જનહારા રે.
ભાગવત કથા ગંગા આ મંદિર એક એવું છે, અહીંયા કોઈ મર્યાદા નહીં. કોઈ પણ આવીને પૂજા કરી શકે, કોઈ પણ અંદર પ્રવેશ કરી શકે, ગમે તે સમય આવીને અંદર પ્રવેશ કરી શકે, એમાં કોઈ મર્યાદા નથી. હા? આમાં એવું નથી કે અમુક જ સંપ્રદાયના લોકો આવીને બેસી શકે. કોઈ બંધન નહીં, કોઈ भी आके बैठ सकते हैं, બિલકુલ ખુલ્લા હૃદયથી. અને એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા સાંભળ્યું હોય તો ક્યાંય લખ્યું નથી કે કૃષ્ણ ઉવાચ, ભગવાન ઉવાચ. ભગવાન બોલ્યા છે. આખી ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણનું ક્યાંય નામ નથી. આખી ગીતામાં ક્યાંય હિન્દુ શબ્દ વાપર્યો નથી સાહેબ. આનો મતલબ એ થયો કે ગીતા એ બધાને માટે છે. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई पण तू प्यासा है आ जा बस मेरे पास, कोई बंधन नहीं. અને એટલા માટે ભાગવત કથાને પરબ કીધી છે. પરબ એટલે ખબર? પરબ ગામડામાં એક ગામથી બીજે ગામ જતા હોય, નાનું હટ જેવું બનાવ્યું હોય, ઝૂંપડી જેવી, 2 માટલા મૂક્યા હોય, 2 ગ્લાસ મૂક્યા હોય. હવે થોડો સમય ચેન્જ થઈ ગયો એટલે ગ્લાસને હાંકડથી બાંધવા પડે. પહેલા તો છૂટા ગ્લાસ મૂકતા, બોલો. હવે સમય ચોરી જાય કોઈ. એ પરબ છે. પરબ ક્યારે તમને નહીં કહેશે કે તું કોણ છો, તું હિન્દુ છો, તું મુસલમાન છો, તું શીખ છે, તું ईसाई છે. वो कभी नहीं पूछेगा. તું प्यासा है आ जा, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा. સો શ્રીમદ ભાગવત કથા, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એ પરબ છે. એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી શકે. તું તરસ્યો છે ને એ જ મહત્વનું છે. આપ જોઈ શકો છો કેટલા લોકો તરસ્યા છે. જો કેટલી ભાગવત કથા સાંભળી છે તમે, राम कथा सामने से, फिर भी प्यासे है. भगवान कहता है तू चला आ मेरे पास, तेरी प्यास भी बुझा दूंगा. 7 दिन तक हम पान करेंगे, कथा का रसपान करेंगे और हम प्यास बुझाएंगे. श्रीमद भागवत कथा એ દર્પણ છે. દર્પણ એટલે અરીસો, મિરર. અને આમે પુરુષો કરતા બહેનોને મિરર સાથે, દર્પણ સાથે વધારે લગાવ હોય. કહેવું પડે, હોર્ન મારવો પડે, ચાલો જલ્દી કરો, મોડું થાય, તૈયાર થઈ જાઓ. દર્પણ હે, દર્પણ से बहुत लगाव है. આ દર્પણ છે. 7 દિવસ આપણે એ જોવાનું છે, હું કોણ છું? હું રામ છું કે રાવણ છું? હું શબરી છું કે સુરપંખા છું? હું કોણ છું એ બતાવશે. તમે કોણ છો, તમે ક્યાં ઊભા છો, કૃષ્ણ છે કે કંસ છે એ બતાવશે. આ દર્પણની અંદર આપણે જોવાનું છે 7 દિવસ માટે. મારું જીવન કેવું છે, કોના જેવું છે? હું રામના જેવું જીવન જીવું છું, કૃષ્ણના જેવું જીવન જીવું છું, હું કંસના જેવું જીવન જીવું છું? એ જોવાનું દર્પણ છે. ફોટોગ્રાફર હોય ને એ ભાઈ 2 ટાઈપના ફોટોગ્રાફર હોય, પૂછી જુઓ એ લોકોને. 2 ટાઈપના હોય. એક ફોટોગ્રાફર ને તમારા બહારનું જે દ્રશ્ય છે, બહારનો દેખાવ છે તેની સાથે લેવા દેવા. ભલે દીકરીનો વિદાયનો સમય હોય, દીકરી બાપ દીકરીને ભેટીને રડતો હોય, છતાંય ફોટોગ્રાફર ફોટો પણ શું કે, સ્માઇલ પ્લીઝ. અરે એની દીકરીને વડાવે છે, તું એને હસવાનું કે? પણ એને શું જોઈએ? એનો હસતો ફોટો આવે. અને એક ફોટોગ્રાફર એવો હોય कि उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, वो भीतर से तुम्हारी फोटो खींचेगा. वो कौन सा फोटो? हॉस्पिटल में जाओ છો ને સાહેબ, હોસ્પિટલમાં ઘણા જતા હશે, એક્સરે પડાવે. એ લોકોને અંદરના ફોટા હાથે લેવા દેવા, અંદરથી તમે કેવા છો એ. એક્સરેમાં બહારની ચામડી ન દેખાય, અંદરના હાડકા તૂટી ગયા હોય, કંઈ બ્લોકેજ થઈ ગયું હોય એ બતાવે. આ ભાગવત કથા છે ને એ અંદરનો ફોટો ખેંચી તમે કેવા છો ખેંચીને બતાવી, આ તમે આવા છો જોઈ લ્યો. આ 7 દિવસ આપણે અરીસો તમારા વર્તમાનને બતાવશે, એ ભવિષ્યકાળને નહીં બતાવે, એ ભૂતકાળને નહીં બતાવે. તમે કેવા છો અત્યારે એ બતાવશે. તો 7 દિવસ માટે તો આપણે એ જોવાનું છે કે હું કેવો છું કે હું કેવી છું, કેવી દેખાવું છું, કોના જેવી છું, સબરી છું કે સીતા છો, એ બતાવશે આપણને. રામાયણ આપણને જીવતા શીખવાડે છે અને ભાગવત એ આપણને મરતા પણ શીખવાડે છે. આજે માણસને જીવતાય નથી આવડતું, એને મરતાય નથી આવડતું. ઇંગ્લિશમાં એમ કહેવાય કે he doesn't know how to live life or he doesn't know how to die either. માણસને મરતાય નથી આવડતું, માણસને જીવતાય નથી આવડતું. બસ આપણે પૂછો કેમ આવ્યા છો જગતમાં? ઓ મહારાજ ખાઓ પીઓને મજા કરો. એ તો કૂતરા બિલાડા કરે છે. એમાંના પાડમાં ફરક શું છે?
એટલે આજે માણસને મરતા પણ નથી આવડતું અને જીવતા પણ નથી આવડતું. રામાયણ આપણને જીવતા શીખવાડે છે કે જીવવું કઈ રીતે જોઈએ, મરવું કઈ રીતે, મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય તો શું કરવું જોઈએ એ ભાગવત શીખવાડે છે. અને મૃત્યુ એ જીવન સાથેનું એક સંકળાયેલું અંગ છે. મૃત્યુ તો થવાનું જ અનિવાર્ય અંગ છે. મૃત્યુ તો થવાનું જ છે બધાનું. પણ હું માનવ બનવું તો એ ઘણું છે. કઠણ ચોટ છે કાળ દીરે, મરણ મોટી રોમાળ, કંઈક રાજાને કંઈક રાજ્યા, થોડી ચાલ્યા દરબાર રે, અંતે જાવું છે તારે એકલા. આ જીવનમાં તમે જન્મ લીધો એનો મતલબ એ થયો કે તમે મૃત્યુનો સ્વીકાર કર્યો હોય તો તમે આ ધરતી પર આવી શકો. માણસ મૃત્યુનો સ્વીકાર કરે તો જ આ જન્મ લઈ શકે આ ધરતી ઉપર. ઇફ યુ બોર્ન ઓન ધીસ અર્થ ઇટ મીન્સ યુ એક્સેપ્ટ ધેટ. તમે ખોબલામાં પાણી ભરો ને એ જ ટાણે એ ટપકવાનું ચાલુ થઈ જાય. આયુ નિર્તનુ અંજલિ ટપકત શ્વાસો શ્વાસ. એક શ્વાસ આપણો મૃત્યુની નજીક આપણે લઈ જાય છે. એટલે જન્મ્યા છો એટલે મૃત્યુ તો છે જ, પણ ભાગવત શીખવે છે કે મૃત્યુ નજીક આવવું હોય તો ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. મૃત્યુને કહેજો ચાલ તૈયાર છું તારી સાથે આવવા માટે. આવું જીવન આપણે જીવીએ તો એ જીવતા આપણને શીખવાડે છે, આપણને મરતા શીખવાડે છે. અને માનવી છે ને ભાઈ, માનવ બને તોય બહુ છે એને માટે બહુ છે. માનવ બને તોય બહુ છે. પુનર્જન્મની ચર્ચા ચાલતી હતી એક જગ્યાએ. તો કોકે કીધું કે ભાઈ વડલો આવે તો વડલો જ ઉગે, ચીકુ આવે તો ચીકુ જ ઉગે, કેરીનો ગોટલો આવે તો આંબો જ ઉગે, ત્યાં પછી ચીકુ ન લાગે. એટલે માનવ ગુજરી જાય તો માનવ જ બને. કોઈ કે આવું કીધું, માણસ ગુજરી જાય તો માણસ જ બને. એક મહાત્મા બેઠા હતા, એને બહુ સુંદર કીધું છે, હા માણસ ગુજરી જાય તો માણસ જ બને, પણ માણસ બનીને જીવ્યો હોય તો. શું તમે એમ માનો કે ભગવાન આપણે 2 આંખ આપી, 2 હાથ આપ્યા, 2 પગ આપ્યા, હોઠ આપ્યા, પેટ આપી દીધું, માથું આપી દીધું, માનવ બની ગયા? પણ જીવન તો પશુના જેવું જીવાય છે. માણસને મારતો થઈ ગયો, એનું જીવન પશુ જેવું થઈ ગયું. સામાન્ય મેતત પશુ ભી નરાણામ. માનવ પશુના જેવું જીવન જીવતો થઈ ગયો છે. તો એટલું પર્યાપ્ત નથી કે તમે ભગવાને હાથ પગ આંખો કાન આપી દીધા એટલે આપણે માનવ બની ગયા, પણ માણસ બનીને જીવીએ તો સારું છે. એમ કહેવાય છે કે માણસ પોતે પડે ને તો એને એકને ફ્રેક્ચર થાય, પણ માણસાઈ પડે ને તો આખા સમાજને ફ્રેક્ચર થઈ જાય. એટલા માટે કોઈ દિવસ આપણે બળદને એમ નથી કહેવું પડ્યું કે તું બળદ થા, કૂતરાને કહેવું નથી પડ્યું કે તું કૂતરો થા, વાંદરાને કહેવું નથી પડ્યું કે તું વાંદરો થા, પણ માણસને કહેવું પડે કે ભાઈ તું માણસ થા. તો એ આપણને શીખવાડે છે. આપણા જીતુભાઈ આપણા ધારાસભ્ય શ્રીને જવાનું છે, તો એમના આશીર્વચન તો લેવા જ પડે ભાઈ. 2 શબ્દ તો બોલવા જ પડે, કારણ કે હવે એક લગાવ થઈ ગયો છે જીતુભાઈ. એટલે હું ત્યાં લંડન જાઉં ત્યારે યાદ કરું કે હું પણ કેટલો ભાગ્યશાળી કે એક દેશના સેવક આ કથામાં આવી અને હાજરી આપતા હોય. તમારા માટે બહુ સૌભાગ્ય છે. 2 આશીર્વચન જીતુભાઈ. જય બોલો સદગુરુ દેવ કી જય, બોલો ભવાની માત કી જય. આજના ભાગવત સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે અને સૌ ભવાની યોગ મંડળ આયોજિત ભાગવત સપ્તાહના 7 દિવસનો આપણા કાર્યક્રમમાં પરમ પૂજ્ય વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન આદરણીય જયેશભાઈ જોશી, અમારી આ બીજી કથા છે, એટલે જયેશભાઈની એક કથા નાના વાઘ સેવામાં આચરણ કરી, સાંભળીને આચરણ કરી આવ્યા. સાંભળવું ને આચરણ કરવામાં ફરક છે. એટલે ત્યાં આચરણ કર્યા. આજે પહેલો દિવસ છે, પણ એક સામાજિક બીજું કામ છે, એટલે બાકી હું કથામાં જાઉં એટલે ટાઈમસર જ આમ પૂરું થાય પછી ઉઠું. એટલે હંમેશા આપણને બી કંઈક મોકો લાભ તો મળે ને. તો આજના કથાની અંદર પરમ પૂજ્ય જયેશભાઈ જોશીના વ્યાસપીઠ પરથી, હંમેશા વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન, એની ઉંમર કેટલી છે મહત્વનું નથી, વ્યાસપીઠ પર બિરાજીને રસપાન કરે છે. એ ભાગવત કથા હોય, રામાયણ હોય, કારણ કે
જેમણે અત્યારે જ દાખલા આપ્યા કે રમેશભાઈની કથા કેવી સાંભળી નાખી પછી મોરારી બાપુની સાંભળી નાખી એમ. સાંભળી આચરણ કર્યું અલગ અને સાંભળી નાખી એમ. એટલે હંમેશા જીવનની અંદર આ તમારા માટે કદાચ નવું હશે પણ આ વાપીથી તાપીની પરશુરામની ભૂમિ છે. અમારી આ પરશુરામને અમારી કે અમારી પરશુરામની ભૂમિ છે. ભાગવત કથાની અંદર પહેલા દિવસ પણ મંડપ એવું લાગે કે શરૂઆતનો દિવસ છે. બાકીના દિવસોમાં ધીરે ધીરે મંડપ ભરાતો જાય. કારણ કે આ વિસ્તાર વાપીથી તાપીનો જે વિસ્તાર છે ધાર્મિક તો આખા વિસ્તારમાં છે પણ એને એમ કહેવાય કે ઇતિહાસ એવો છે કે અમે 100-150 વર્ષ સુધીનો તો ઇતિહાસ જાણીએ છીએ. 101 વર્ષનો તો જાણીએ છીએ કે વાપીથી તાપીની આ પરશુરામની ભૂમિ પર કોઈ દિવસ દુષ્કાળ પડ્યો નથી. વરસાદ પાણી પીવાય એટલો તો વરસાદ પડે જ છે એવી આ ભૂમિ ઉપર ભાગવત કથા હંમેશા ભાગવત કથાનું આચરણ. કારણ કે હવે જીવનની અંદર પહેલાં યંત્ર શાસ્ત્ર ચાલતા હતા. શસ્ત્ર એટલે કે ભગવાને કશે જવાનું હોય તો પુષ્પકનું વાહન આવી જાય ને બેસીને ભગવાન નીકળી જતા. હવે યંત્રથી ચાલે. હવે વિમાનમાં જતા છે. ફરક એટલો છે પણ વિમાનમાં જાય એ ફેસિલિટીવાળા ભગવાનના રીતે ભગવાનની એના મર્યાદામાં પણ હંમેશા જીવનની અંદર આચાર વિચાર અને સંસ્કાર સારા આચાર વિચાર. પેલી કહેવત છે ને કે તમે સારા માણસની સંગત રાખો તો સારા વિચાર આવે. જેવા માણસો સાથે ફરો તેવો જેવો સંગત તેવો રંગત. તેમ હંમેશા જીવનની અંદર આપણા બાળકો આપણું પરિવાર સારા માણસો સાથે સારા જેમ ભાગવત કથાની અંદર આવે અને એનું આચરણ કરે તો આ મંડપ ભરીને 7 દિવસ આ મંડપ ભરીને 7 દિવસ સુધી બેસશો. 7 દિવસ સુધી બેસો અને એમાંથી 5-10% જેટલા બી આવશે 10%ના મગજમાં આ ભાગવતનું આચરણ થશે ને તો આ કથાનું કલ્યાણ. કારણ કે કથા આપણી સફળ કહેવા છે. ત્યારે આ કથાની અંદર ઉપસ્થિત અમારા સંગઠનના પૂર્વ પ્રમુખ ભાઈ રમેશભાઈ, અમારા મહારાજ મોહન કાકા અને આયોજક અમારા ભવાની યુવક મંડળ ભાઈ શંકરભાઈ, મુખ્ય યજમાન અમારા મુકેશભાઈ, અમારા ગમન કાકાના પરિવારના અને તમામ ગામના આ ફળિયાના બધાના જ સહકારથી. કારણ કે કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય એક વ્યક્તિ કરી શકતો નથી. ધાર્મિક કાર્ય કરવા માટે બધાનો સહકાર જોઈએ. હંમેશા મારી બહેનો છે તો શોભાયાત્રામાં નીકળી તો બધી એક સરખી પીળી સાડી પહેરીને. એટલે કે શાના માટે કે આપણો પ્રસંગ સારો દેખાવો જોઈએ. આપણા પ્રસંગને 4 ચાંદ લાગવા જોઈએ. આપણી ભાગવત કથા સારી દેખાય છે તેના માટે. એટલે એ પીળી સાડી પહેરીને વટ પાડવા માટે નથી પહેરી પણ આપણો જે પ્રસંગ છે આપણો જે ધાર્મિક પ્રસંગ છે એ ધાર્મિક પ્રસંગની શોભા વધવી જોઈએ. તેના માટે આપણે એક સરખો ડ્રેસ પહેરીને જઈએ છીએ. તો હંમેશા એ અંતરની અને અંદરની ભાવના હોવી જોઈએ અને એ ભાવના થકી આપણે આ કાર્ય કરીએ છીએ. ત્યારે મારા ભવાની યુવક મંડળના બધા જ વડીલો, આગેવાનો, યુવાનો, મારી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મારી બહેનો હંમેશા કથામાં 70% બહેનો હોય, 30% ભાઈઓ હોય. એટલે લગભગ 70% બહેનો પણ સવારનું પોતપોતાનું કામ પોતપોતાના નિત્ય કાર્યક્રમ પતાવીને મોટાભાગની બહેનો આવી જ જાય છે અને હંમેશા બહેનો સાંભળે એ વધારે યોગ્ય છે. એટલે કે સારા આચાર વિચારને સંસ્કાર આપવાનું કામ જ મા દીકરી બહેનનું છે. એટલે મારી બહેનો વધારેમાં વધારે કથામાં જ્યાં જોતા આવતી જ છે ને આવે જ છે. ત્યારે હંમેશા ભાગવત કથા અત્યારે એમ કહીએ ને કે કોઈ એમ કહે ને કે ભાગવત એટલે શું? ભાગવત આજે શાસ્ત્ર આ ભારત દેશ આપણે કહીએ ને કે ભારત માતા કી જય. કોઈ બીજા દેશને કોઈ ભારત માતા કોઈ ઇંગ્લેન્ડને ઇંગ્લેન્ડ માતા નથી કહેતું. આપણા દેશનું ગૌરવ છે, આ રાષ્ટ્રનું ગૌરવ છે. આ રાષ્ટ્રને આ ધાર્મિક અને સંસ્કૃતિ સાથે આપણે જોડાયેલા છે અને એના થકી આપણી જે ધરતી છે એ સંસ્કૃતિ અને શાસ્ત્રથી જોડાયેલી છે અને એ શાસ્ત્ર થકી આજે દેશ અને દુનિયા ચાલી રહી છે. અને મહાભારત અને ગીતા જેમણે લખેલી છે આજે હજારો વર્ષ પહેલાં લખેલી હતી પણ
તેનું વાંચન અને તેનો અનુભવ કરીએ તો આજે એનો અનુભવ આપણે કરી શકીએ છીએ. ત્યારે વર્ષો વર્ષ સુધી કાયમ ભાગવત રામાયણ કે ભાગવત સાંભળીએ તો આપણને એવું લાગે કે મેં તો આગળ સાંભળેલી, પણ હંમેશા એક દાખલો આપું કે આઈએસ ઓફિસર જે કલેક્ટર હોય ને, કલેક્ટર આઈએસ ઓફિસર પરીક્ષા પાસ કરીને, યુપીસી પરીક્ષા પાસ કરીને આવે ને કલેક્ટર બને, ડીડીઓ બને, પણ એને દર 5 વર્ષે એને ટ્રેનિંગ લેવી પડે. અધિકારી હોય તો એને દર 5 વર્ષે ટ્રેનિંગ લેવી પડે, કારણ કે સમય સાથે કંઈ ને કંઈ નવું આવે. તેમ આ ભાગવત અને રામાયણ એ પણ એવું જ છે કે દર સમય જેવો સમય, જેમ સતયુગ, કળિયુગ, ત્રેતાયુગ ને કળિયુગ આવ્યો, કળિયુગમાં સમય બદલાતો જાય. સમય ઘણા મહાપુરુષોએ શાસ્ત્રો લખેલા છે, આજથી 200 વર્ષ પહેલાં લખેલા. તેનું અત્યારે એણે 200 વર્ષ પહેલાં લખેલું તેનું અનુકરણ અત્યારે થઈ રહ્યું છે. મારે એની વચ્ચે તમારા વચ્ચે કહેવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેનો અનુભવ અત્યારે થઈ રહ્યો છે. તેમ હજારો વર્ષ પહેલાં ભાગવત અને ગીતા અને રામાયણ લખાયું. ત્યારે આજે વર્ષો વર્ષ સુધી સાંભળીએ તો આપણને એવું ન લાગે કે ભાઈ મેં આગળ સાંભળી લે, ત્યારે સાંભળવાની શું જરૂર. ત્યારે હંમેશા ભાગવત કથાની અંદર કાયમ સમય કાઢીને આપણે આવીને બેસીએ, સાંભળીએ અને એમાંથી બધું નહીં પણ થોડું પણ અનુકરણ કરીએ તો વધારે સારું. હંમેશા હું તો બધી જગ્યાએ કહું કે મા બાપને હંમેશા સાથે રાખો તો બધું જ તમને મળે. તમે મા બાપને તરસોડશો તો તમે કોઈ દિવસ સુખી રહેશો નહીં. હંમેશા મા બાપને સાથે રાખો. મા બાપને સાથે રાખશો તો તમને બધું જ મળશે, બધો જ આશીર્વાદ મળશે. શાસ્ત્ર, મહાત્મા, ભગવાન બધું આપશે. હંમેશા મા બાપ સાથે રાખો. અને જીવનની અંદર આપણું જે પાછલી પેઢી છે, જે નવું કલ્ચર છે, એને વ્યસન ને ફેશનમાં બિલકુલ ન ચાલી જાય. હા, રાખવું પડે મર્યાદામાં. આપણે એવું નથી કે આપણે જૂની ઢબમાં ચાલવું જોઈએ ને બળદગાડલામાં જાન કાઢવી જોઈએ, એવું આપણે કહેતા નથી. પણ સમય સાથે આપણા પરિવારને સારા વિચારો, સારા સંસ્કારો મળે તેની કાળજી આપણે સૌ, મારી માતા બહેનોએ રાખવી. આ તબક્કે તમામ મારું સંગીત વૃંદ આપણને 7 દિવસ સુધી આપણને રસપાન સાથે જેને તાલ મિલાવવાનું છે, એવા તમામ મારા વૃંદ મિત્રો, અહીં ઉપસ્થિત તમામ આયોજકોને આજના તબક્કે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम गुरु जी के गुरु 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 जी हमारे। मेरे भाई बहन, ખૂબ જ આનંદની વાત છે. અને એમ કહેવાય કે વ્યાસગાદી ને રાજગાદી બે ભેગી થાય તો હું ન કરી શકે. બહુ જ નિખાલસ ભાવવાળા આપણા ધારાસભ્ય જીતુભાઈ, મને અનુભવ છે. કઈ કથામાં પણ બેઠા હતા, કથા સાંભળી હતી અમે, પણ સમય અને સંજોગના હિસાબે ચાલવું પડે. તો બાપ એ વાત ચાલતી હતી કે માનવ થાય તોય બહુ છે. પશુને કહેવું નથી પડતું કે તું પશુ થા, પણ માનવને કહેવું પડે કે ભાઈ માણસ થા હવે તું. મેરે ભાઈ બહેન, તમે દેવ ન બની શકો તો કાંઈ વાંધો નહીં. આમે દેવ તો બનવાના જ છે આપણે. માણસ ગુજરી જાય ને પછી એનો દીકરો લખાવે બાપા દેવ થઈ ગયા, કે ને? હા, બાપા દેવલોક થઈ ગયા. આમ તો દેવ તો બનવાના જ છે, પણ માનવ જીવતા જીવતા માનવ બની જાય તોય આપણે માટે બહુ છે મેરે ભાઈ. 70-80 વર્ષે આપણું મૃત્યુ થાય, છોકરાઓ લખાવશે બાપા સ્વર્ગવાસ દેવલોક થઈ ગયા છે. જીવનમાં શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, એ જાણવું બહુ જરૂરી છે મેરે ભાઈ બહેન. જીવનમાં શું કરવું જોઈએ,
એ રામાયણ શીખવે છે. જીવનમાં શું ન કરવું જોઈએ એ મહાભારત શીખવે છે. મહાભારત સાંભળ્યું તમે કોઈ દિવસ? મહાભારત કોઈ સાંભળ્યું છે? મહાભારત કથા અથવા સિરિયલ જોઈ? સિરિયલ મહાભારતની ઊંચા હાથ કરો છો. કોને કોને મહાભારતની સિરિયલ જોઈ? મહાભારત કોઈ નથી જોયું? હા, આપણા વિજયભાઈ જોઈ છે. આ 2-3 બહેનો જોઈ છે. સાંભળજો મેરે ભાઈ બહેન, મહાભારત અદ્ભુત કથા છે. કભી મોકા મિલે તો उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे. કેટલી અદ્ભુત કથા છે. પણ બધાને એમ જ કે મહાભારત સાંભળે તો ઘરમાં મહાભારત. ખોટી વાત, તમે ખોટું માનો છો. થાય જ નહીં. નથી વાંચતા એટલે માટે મહાભારત થાય ઘરમાં. મહાભારત સાંભળવું જોઈએ, વાંચવું જોઈએ. અદ્ભુત કથા મેરે ભાઈ બહેન. મહાભારત સાંભળવાથી શું કરાય, શું ન કરાય, હા, મદિરા પાન ન કરાય, જુગાર ન રમાય, શીખવે છે ને. હા, ધર્મરાજ જેવા ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર જુગાર રમવા ગયા, જુગટું રમવા, શું દશા થઈ? શીખવે છે આપણને આવું કરાય, આવું ન કરાય. ઘણા કે ને મારે હાથમ પાંચમ આવે તે રમવું જ પડે, બે ત્રણ બાજી રમી જ કાઢવી પડે એમ કે. કોણે કીધું? જુઓ તો ખરા, તમને દાખલો આપ્યો છે. ધર્મરાજ જેવો ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર મહારાજ, હા, પોતાની પત્નીને દાવ પર લગાવી દીધી. મેરે ભાઈ બહેન, હમણાં જીતુભાઈ કહી ગયા ગલત રાસ્તે પે મત જાના. એ સમય તમને બહુ આનંદ આવશે, પણ પરિવારને પૂછો કેટલા હેરાન થાય તે. એટલા માટે મહાભારત, રામાયણ, ભાગવત, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને શીખવે છે. પૂજ્ય ગુરુદેવે કેટલું સરસ પંચકર્મ બતાવ્યું છે. વાંચો કભી, उसको पढ़ना. તો આજથી આપણે 7 દિવસ માટે ભાગવત કથાનું રસપાન કરીશું. એ પહેલા કૃષ્ણને જાણો પછી માનો. પહેલે જાનો ફિર બાદ મેં માનો. કૃષ્ણ કોણ છે? લગભગ બધાને એમ જ ખબર છે, કૃષ્ણ એટલે વસુદેવ દેવકીનો દીકરો. 11 વર્ષે 54 દિવસ ત્યાં ગોકુળમાં રહ્યો. નંદ જસોદાઈને મોટો કર્યો, પછી દ્વારિકામાં ગયા, મથુરામાં ગયા. બસ આ જ ખબર છે. પણ કૃષ્ણ કોણ છે એ જાણો પહેલા. 7 દિવસ સુધી મેરે ભાઈ બહેન, તમે નહીં સાંભળી એવી કથા હું તમને સંભળાવીશ. કભી આપને સુની નહીં હોગી એવી કથા સાંભળવા મળશે. પહેલી ગાળની ઉપર પહેલી જ ગાળ દીધી શિશુપાલે, ત્યારે પોતાનું સુદર્શન ચક્ર છોડીને મારી શકત. પણ બીજી 99 ગાળ સાંભળી. એ શક્તિ એનામાં હતી. એ કૃષ્ણ છે. ભાઈ બેન, સુદર્શન ચક્ર જેવું શસ્ત્ર એના હાથમાં છે, છતાં પણ હાથમાં મોરલી લીધી છે એણે. એ આપણો કૃષ્ણ છે. જુઓ તો ખરા એના ચરિત્રને. દ્વારિકાનો વૈભવ આટલો મોટો હતો, છતાં પણ સુદામા જેવો મિત્ર એની પાસે હતો. એ કૃષ્ણ છે. વો કૃષ્ણ હે હમારા. અરે મૃત્યુની ફેણની ઉપર એ નૃત્ય કરે. કાલિય નાગના ફણાની ઉપર નૃત્ય કરે. મૃત્યુની ઉપર ઉભા રહીને નૃત્ય કરે. એ કૃષ્ણ છે. ઉસકે જીવન કો દેખો તો સહી. બધું જ સામર્થ્ય હતું એની પાસે. ભગવાન કૃષ્ણ પાસે બધું સામર્થ્ય હતું, છતાં પણ અર્જુનના રથના અછોડા એને હાથમાં પકડ્યા છે. સારથી બન્યો છે. એ સામર્થ્ય એની પાસે છે. वो कृष्ण है. पता नहीं क्या हो गया. कृष्ण भीतर बैठो છે, આપણે ભીત પર ગોતીએ ને. कृष्ण हमारे भीतर बैठा है, अंदर बैठा है. हम भीत पर ढूंढते रहे, उसको फोटो में ढूंढते रहे. ढूंढता फिरता था माला के दाने दाने में, लेकिन हर कण कण में भगवान था, वो मुझे मालूम न था. हाँ, पता ही नहीं. मेरे भाई बहन, भगवान કૃષ્ણના જીવનમાં જેટલું દુઃખ આવ્યું છે ને, એટલું જીવન દુઃખ આપણા મોઢા પર આપણા જીવનમાં નથી આવ્યું. યાદ રાખજો. 64 કરતા પણ વધારે મુસીબત આવી છે ભગવાન કૃષ્ણના જીવનમાં. 64 કરતા વધારે, છતાં પણ એના મોઢા પર હાસ્ય. ક્યારે દુઃખી નહીં જોયા હોય. એ અમારો કૃષ્ણ છે. એનું ચરિત્ર આપણે 7 દિવસ સુધી બેસી અને સાંભળવાના છે.
हमेशा मुस्कान होय। ऐसे हमारे कृष्ण की कथा हम सुनेंगे। आज थोड़ा पहला दिन है એટલે થોડુંક આમ તેમ થઈ ગયું, પણ મને તો બહુ આનંદ થયો। આજે તમે બહુ કેટલું સુંદર આયોજન કર્યું ભાઈ, કેટલું સુંદર આયોજન। मुझे कहने दो, જીવનમાં મેં ઘણી કથાઓ કરી, પહેલી વખત આવું આયોજન થયું છે। ખાલી ખુશ કરવા માટે નહીં। અને નરેશભાઈનું કહેતો એમને તમારો ઉતારો છે, નરેશભાઈ સોનવાડાથી આવ્યા છે, કહેતો મને ફોટા બોટા બતાવો। મૂકું કેવું આવ્યું? મેં નો ના પાડી છે આ લોકોએ, બાપાને ફોટા નહીં બતાવતા એમ કે નહીં બતાવ્યો મને, પણ અહીંયા આવ્યો ને ખરેખર નહીં બતાવ્યો તો સારું થયું। જે આનંદ અહીંયા આવ્યા પછી મને મળ્યો છે, બહુ ભગીરથ કાર્ય, બહુ જહેમત ઉઠાવી તમે આટલું સુંદર કાર્ય કર્યું છે, આટલું સુંદર આયોજન કર્યું છે, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આવતીકાલની કથા બરાબર આપણે ભાઈ કેટલા 10 વાગે ચાલુ કરવાની? 9:30 ચાલુ કરી દેશું। કોઈ આવે કે ન આવે આપણે ચાલુ કરી દેશું। બસ મારા આટલા માણસ હોય તો બહુ થઈ ગયું, હા ને। 9:30 વાગે ચાલુ કરીશું, 9:30 થી 12:30 સુધી। પણ આજનો થોડોક 1-2 કલાક મારા ખવાઈ ગયા તેનું હું એ તો મને આપવા પડે, તો રોજ તમારી 10-15 મિનિટ લઈ લઈશ તમારી પાસેથી, હા ને। કદાચ કોઈક વાર કંઈ પ્રસંગ ઉજવવાનો હોય તો થોડોક મને સમય આપજો બાપ, આનંદ આવશે એટલા માટે। તો આવતીકાલેની કથા આપણે 9:30 વાગે ચાલુ કરીએ। ત્યાં સુધી ભાવ અને શ્રદ્ધાથી ભગવાનનો જય જયકાર કરી ધૂન અને આરતી તૈયારી કરીએ। ઓકે, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल हे गोविंद। मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा रे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ सद्गुरुदेवनी जय, भवानी मातनी जय, कृष्ण कन्हैया की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी।
जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर मौन जग पंच खोल संसार को बताने वाला सन्मार्ग बताने वाला ये मधुर मौन जग पंच खोल संसार बताने वाला बिगड़ी बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तमोहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते यानि कानि च पापानि इह जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय बाल कृष्ण भगवान की जय सदगुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हरिओ 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 हरिओ
હરિયો હરિયો વૃંદાવન વિહારી લાલ કી